Kaj je narod? Počnu me su predstavati? Ima ili nema predstava? A? Da ima, a? Dobro, da se je. Dečko, daj to isključila kamera, to ne je za javnost, poslije. Privaka država ne se pravi. Toliko ne se sam. A neki go Skopje dopuštaju. Ima tamo, ima. Znajte što? Dečko, nema da snimaš ovo je bom predstavljeno, ne snimaš kao što je. Ali ne, da se razkršime tendera za ime Vera narod. Pa da se pišeme, da rečeme Ugar. Ili Grci. Heleni, što ovo zvuči? Heleni. Ili da se pišeme Srbi. Ili Arnaut. Makedonci? Ne moze Makedonci. Moze Slovenikos, Skopjanos. Makedonci ne moze. Dobro. Hajde neka dojedu što nekoj pa da počne. Ovo što kažem, kako da nećemo kažem. Ne je važno. Dobro, a ja smatram čekam da počnem. Samo, čekajte se, jak se snima ova preskonferencija što će ja držam, pa ne bi ovakavo, ili mora da se posnira malo po javnosti. Ova što kaže, to malo ne se vaši. Pa narode moj, znači vaka, stojatra vodite. Može da počne, ne? Mislim, vaka, najzvanično. Oficijalno. Ajde. Sad si. Kako da je polna. Ne ja održno ove predstavata, ja sam kolega, tak je odigrame kako da je polna sala. Tako kako se čustvujete. Nije se aktivni, ti si zamislili neka je polna sala. Uopšto ne je problem za nas. Znači, počituvani, kamera ih vodi? Vodi. Ok. Počituvani konkurenti i konkurentki. Najposle dojde dolgo očekovani den, koga site nije sobrani ovdje zajedno, kje treba da donese konečna odluka za ime, vera i narod. Znači, za podobro utre, za posvetla iznina, za demokratija, za site nas, za našite i vašite pokolenija se razvira. Znači, rečepi i ne od sega ponatanu na siromašnijaka. Na pazaru, znači se nudi jedan napaten, pardon, ne se nudi, tu se prodava jedan napaten, slaven, istorijski narod. Znači, ajde, komu da se prodade? Na Amerikancite ili na Rusite? Koji dava poveće? Nikomu. Bravo! Točno tako. Međutim, na tenderu se javija i platija participacija za našata ubava nacija, našite mili i dragi sosedi. Od istog ni dovalja gospodinog Asparuh do kuće. Hajde, malo me napravo, nakon preskajte, mogle preskajte. Od jug ni dovalja gospodica Picotakis, Papalamatis, Kefalos. Može, napravo. Od zapad ni dovalja Kukunone vera, šeder, bej, kalaštiki, Rako pleskajte. I od sever, najjači na Balkanu, Šundić, ceo fet razumić. Opa, cupa, daga, upa. Kumarica, pile peći, od pileta voda teče, joj. A poslovka devojka ne dojde. Tu jazak. Znači, počituvani, ja otvoram licitacija, da. Poverete.
Дозволете да се представя. Аз се казвам Аспарух Докурчев и Академия. Дойдох на тендера за същия народ за вас. Иска да изкажа ставовите ви за македонският въпрос, господа и дами, да разреша тази состойбина безвремени идентитети и слични торжества. Абе, разбира се, всичко е българско, бе, в тази земя, по която топча сега. Като е написал наш голям поет Николай Йонков Вапцаров в своята песен "Тази земя". Мисля, че е знаете. Един, два, да хвана. Един, два, тази земя, по която топча сега. Един, два, тази земя, по която топча сега. Триме още един подмишка. Един, два, тази земя, по която тъпча сега не се е родил на живец, кой не може да задобри жена. Един, два. Абе, то са заслова един, два. Не може да се свет цитацията. Дами и господа, няма никакви македонци, павлагонци и пеонци. Поразително е да се откорнява един народ, за да иска да разбира, че е същия бе. Всичките се наставили да вземат нашата хубава Македония. Абе, не даваме! Абе, даваме нещо много по-хубавично. Яви паспортички на вашата момиченца и момичи. Един великолепен тираж с хубави корици, с златен повес. Абе, докторска дисертация даваме. Дами и господа, много се тревожа с Македония. И за това обявувам декрет за македонския въпрос. Молям ви да станете на краката си, да подсилиме тържествения момент. От денес няма да изтича реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще претрича през Черното море. Малкутска ще я завърнем, бе! И със състояние завинаги ще се разреши македонски въпрос. Един, два, тралалала, тралалала. Отивам си, ами накратко ще се върна. Моите думи не се тралала. Тралала, тралалала. Дека од денес па до судниот ден ќе се борам со сите сили за слободата на Македонија и Одринско. Дека ќе се починувам на заповедта на моите началници и нема да ги предадам работите што ќе ми бидат доверени, ако не се починувам на волјата на моите началници и ги предадам работите што ќе бидат доверени, да бидам убиен од оружјето кое сега го пакнувам. Со нас е само Бог и нашата правда. Македонија нема што да чека повеќе. Но ние мораме да му веруваме на нашиот народ. Македонија се уште не е подготвена за кревање на восстание. Бројот на муницијата, пушките, бомбите не е доволен да се спротистави на армијата на Отоманската империја. Затоа можеме да им дадеме едно мало последно предупредување на осмолиите. Ќе ја минира на Отоманската банка во Солун. Динамитот поставен на железничкиот мост во Ангиста предизвика убава возбуда во Стамбул и во европските канцеларии. Значи, гемиджиите, ако се подготвени, веднаш да тргнат во акција. Делото на гемиджиите не смее да се одлага, затоа што за време на восстанието може да се случи тие да бидат предадени
ubijeni, zatvoreni. Затоа Кирков, Јорданов, Шатев, Арсов, Органджиев, Коштаров веднаш да тргнат во акција. Делото на гимеджиите ќе биде само еден мал вовет во востанието. Се разбира, ако не биде и едно мало востание само по себе. Што? Културните европејци се грижат само за своите интереси. Се разбира кога тоа не се поклопува со нивната специјална политика. Само да ве подсетам. Лордовите од Лондон ги смета грчките бунтовници за разбойници. Се до оној момент додека не беа загрозени нивните поморски интереси во Јонското и во Егејското море. И знаете што сторија тогаш милордите? На Грција и дадоа статус на нација во војна, за да можат неа да ја држат одговорна за штетата што ќе настане на британските бродови. Делото на гимеджиите не е беззначајна работа. Ако го свртиш вниманието, и најмалите работи стануваат уште значајни. Да ве прашувам, нели сме ние прекалено надејани? Оти се надеваме само на своја помош. А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија, нивните кнезови, кралеви, министри, а се дебнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. И затоа повторувам, кој мисли, кој работи да ја присоедини Македонија кон Србија, Грција и Бугарија, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, но не и добар македонец. Ако тргне наваму бугарската войска, ќе тргне и грчката, ќе тргне и српската, а ќе тргнат и армејските бегови да касаат од животот дело на Македонија. Така ја разбирам јас македонската политика и македонската борба. Слобода за сите македонци и одринци. Но имаме сарафисти, имаме Ванчо Михајловисти, протогеристи, исти, социјалисти. До кога деламе? До кога ќе се делиме сами меѓу себе? До кога ќе не делам, Боже, зарем остана уште за делење? Pourquoi? Why? Ma perché? Зашто? За какво? Почему? Ке не однесе историјата во неврат. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не ничто суваат, не требат како животни штепници и повторно како феникс се креат од пепелта од македонското пеприште.
И се уште клетвата на склавиниите, на поделеноста да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на другаго, кој. Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие да ме судите? Кои сте вие да ме слагите? Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде крвопици? Ке крнам како Цеус, ке ве робио сам со светиот Илии. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници, се откажавте од мене додека бев жив, а сега умрем, ке ме славите. Јас, Ристо Шишков, се откажувам од така. Како лудува еврејскиот ветер, ќе го тажиме Иринден, што го испоганивте с нощта. Првиот, вториот, третиот, четвртиот, Херонеја, Крушево, Свети Прокор Пчински, дувај ветру, не сме стебло без корен. Македонци сме, крепиме со милениуми на мајкава земја, иако дуваат ветрови. Европо, уште колку македонска крв, рамки, делби и огради се потребни за да се насипиш. Земјо моја, прасната на крстот на демократијата, ќе воскреснеш повторно да го спасиш тој безбожен свет, да го просветиш. Кога фури ветрот, во тој налет на стихијата, ако бевме стебло без корен, ќе не однесеше историјата во неврата. Но еве сме сега и овде. Се уште не ничкосуваат, рамкосуваат до Балчак нашите одродени браќа и пријатели. Се обидуваат да не кренат во воздух, да не одвеат напред. Со силата на Свети Дух. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе се спасите себе си, вашите деца и ќе го просветиме светот. Ајде сите заедно, да се подадеме рака, да ја спасиме. Прекрасна представа. Да сте здрави и живи. Дури од Гевгелија дојдов да ве гледам. 40 години сум во Холандија. Би сакала на секаде во светот ова македонците да го слушнат. И да се разбуди македонската свест. Ви благодарам Си многу. македонско, многу се повикани и сега беа повикани, малку дојдоа. Оние што дојдоа тука, нека си го тргаат судбата своја, нека го проповедат словото македонско, нека не сближуваат со Бога напред, да обстанеме, да не се даваме никому. Вакви представи секаде и секогаш добре дојдени. Дојдете ни пак, да бидеме малце појќе.